안녕하세요. 오랜만에 AMP 강의로 또 뵙습니다. 몇 주 동안 강의 촬영을 못했습니다. 조금 이런저런 일로 좀 바빠서 강의도 바빴고 뭐 여러 가지 일이 좀 많았네요. 바쁘면 좋은 거죠. 자, 좋은 일도 좀 많이 있었고 그래서 요 근래 뭐 글도 좀 쓰고 했는데 조금 긍정적으로 활용할 수 있는 일들이 좀 많이 있어서 여러분들한테 좋은 이야기들도 좀 많이 해드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 아무튼 뭐 그건 차츰 말씀드리도록 하고요. 오늘 지난 시간에 이어서 좀 더 시작하겠습니다. Earlier in this chapter, when simple machines such as levers and gears were discussed, it was identified that no machine allows us to gain work. 본 단원 이제 초기에 simple machine을 배울 때 simple machine은 levers or gears 뭐 이런 것들이죠. 이런 것들에 대한 내용을 다뤘던 본 단원 초기에 우리는 뭘 배웠느냐? No machine allows us to gain work. 일의 이득을 만들어낼 수 있는 기계는 없다라는 걸 알게 되었습니다. The same statement holds true for a hydraulic system that we get no more work out of a hydraulic system than we put in. 자, 같은 방식이 하이드롤릭 시스템에서도 적용이 되는데, 뭐, 즉, 에너지 보존의 법칙, 뭐, 일의 법칙, 뭐, 이렇게 볼 수 있을까요? 일 자체의 이득을 만들어낼 수는 없다라는 거죠. 일의 양은 들어가는 일이나 나오는 일이나 같다. 그 얘기인데, 이게 똑같이 하이드롤릭 시스템에서도 만들어집니다. 그래서, we get no more work out of hydraulic system than we put in. 우리가 입력하는 이제 일, 즉 우리가 한 일, 하고자 하는 일, 뭐 기여한 일 이렇게 보시면 되겠죠. 그것보다 더 큰 일을 하이드롤 시스템에서 만들어낼 수는 없다 그 얘기입니다. Since work is equal to force times distance, if we gain force with a hydraulic system, we must lose distance. 자, work는 일은 force 곱하기 distance이기 때문에 만약에 우리가 force 즉 힘의 하이드롤릭 시스템으로 인해서 force gain을 얻으려면 반드시 lose distance 해야 됩니다. 왜냐? work가 같기 때문에 we only get the same workout if the system is 100% efficient. 우리는 같은 일의 양을 가질 수밖에 없기 때문에 시스템이 그러니까 여기서 뭐 이렇게 100% 효율을 가진 어떤 시스템이 있다면 우리는 같은 양의 일을 해낼 수밖에 없다. 그렇죠? 거꾸로 얘기하면 100% 시스템을 내는 건 없으니까 손실이 있다는 뜻이기도 합니다. 그렇죠? 자, in order to think about the distance that the output piston will move in response to the movement of the input piston, the volume of fluid displaced must be considered. 자, 여기를 보면 즉 출력된 여기부터 봐야 되겠죠. 인풋 피스톤, 입력되는 피스톤의 움직임에 대응해서 아웃풋 피스톤, 출력되는 피스톤이 움직이는 거리를 생각해 보자 이거죠. 그걸 좀 이해하려면 우리는 뭘 알아야 되느냐? The volume of fluid displaced must be considered 이렇게 돼 있죠. 즉 피스톤의 움직임으로 인해서 대체되는 유체의 부피를 반드시 고려해야 됩니다. 그렇죠? 그거를 알아야 그 두 피스톤 간의 거리의 상관관계를 이해할 수가 있겠죠. In the study of geometry, 기하학적인 측면으로 볼 때 one learns that the volume of cylinder is equal to the cylinder surface area multiplied by its height.
자, 여기서 실린더의 부피는 실린더의 여기 보시면 면적 곱하기 height, 높이. 즉 이제 여기서 보면 실린더는 원기둥 뭐 이렇게 보면 되겠죠. 원기둥의 부피는 실린더 표면적 곱하기 얼마나 움직이는 거리니까 여기서 높이가 되겠죠. 를 곱하면 볼륨이 나온다. So when a piston of 2 square inch moves down in a cylinder a distance of 10 inch, 만약에 피스톤이 2제곱인치 넓이고 실린더 안에서 움직이는 거리가 10인치라면 it displays a volume of fluid equal to 20 cubic inch가 되겠죠. 그래서 2 square inch의 피스톤이 10인치 움직였다 그러면 2를 곱하면 되니까 20 세제곱인치가 되는 겁니다. The 20 cubic inch displaced by the first piston is what moves over to the second cylinder. 자, 첫 번째 피스톤에 의해서 움직이게 된 20 그러니까 세제곱인치의 유체, 이것이 이 두 번째 실린더를 움직일 수 있도록 이동하게 되는 거죠. 결국 그렇게 되면 cause its piston 그것이 바로 다음 실린더의 움직임의 근원이 되는 거죠. cause its piston to move. 그렇죠? 두 번째 그 피스톤을 움직이게 하는 원인이 되게 되겠습니다. In a simple two-piston hydraulic system, 간단하게 두 피스톤으로 구성된 하이드롤릭 시스템에서 the relationship between the piston area and the distance moved is shown by the following formula. 피스톤의 면적과 움직이는 거리 간의 상관관계는 다음의 공식과 같습니다. 그래서 input piston area 곱하기 distance moved, 즉 움직인 거리는 output piston area 곱하기 distance moved와 같습니다. 즉 일의 양이 같다 그 소리죠. In essence, 정리하자면 핵심은 this formula shows that the volume in is equal to the volume out. 이 공식이 말해주는 바는 뭐냐? volume in 들어가는 부피, volume in과 volume out 나오는 볼륨이 같다라는 것을 보여줍니다. 즉 면적 곱하기 거리가 같으니까 결국 부피죠. 들어가는 부피와 나가는 부피가 같다. This concept is shown in figure 3-45, where a small input piston moves a distance of 20 inches and the larger output piston only moves a distance of 1 inch. 이 개념이 그림 3-45에서 작은 피스톤이 움직인 거리가 20인치고 큰 피스톤이 움직인 거리가 단지 1인치밖에 안 된다라는 사실을 보여주고 있습니다. 바로 이게 그 위에서 이전 시간에 보여줬던 요 그림이죠. 이게 인풋 피스톤이 4분의 1인치 였고 이게 이동한 거리가 20인치, 출력되는 피스톤이 1인치. 그렇게 구분을 했었습니다. 다시 내려가 보겠습니다. 자, 여기까지 이제 예제를 풀어보면 example. A two-piston hydraulic system like that shown in figure 3-45 has an input piston with an area of a quarter square inch and an output piston with an area of 15 square inch. 3-45 예제와 같은 비슷한 두 피스톤 하이드롤릭 시스템, 보통 자동차나 항공기에서 사용하는
브레이크 시스템이 요 사례입니다. 두 개의 피스톤을 가진 간단한 하이드롤릭 시스템에서 인풋 피스톤의 면적이 4분의 1 제곱인치, 출력 시스템 피스톤의 면적이 15 제곱인치라고 한다. 이렇게 예제를 가지고 있고, an input force of 50 pound is applied. 만약에 입력되는 힘이 50파운드라면 and the input piston moves 30 inches. 50파운드의 힘으로 30인치를 움직였다. 이렇게 예제를 주고 있죠. What is the pressure in the system? 이 시스템에서 만들어지는 압력은 얼마며 How much force is generated by the output piston? 출력 피스톤에 의해서 발생하는 힘은 얼마냐? 그거. 그 다음에 How far would the output piston move? 출력 피스톤의 이동 거리는 또 얼마며 And what is the mechanical advantage? 기계적 이득은 얼마냐? 네 가지 질문을 하고 있네요. 자, 요걸 계산을 해보면 압력은 force 곱하기 면적이니까 그래서 50파운드의 힘 여기서 조금 이렇게 보는 게 좀 편할까요? 조금 확대를 더 자, 이렇게 볼게요. 자, 이렇게 보시면 여기 보시면 위에가 50파운드의 힘이니까 50파운드의 힘 면적은 이제 첫 번째 피스톤에서 4분의 1인치니까 둘을 곱해서 200psi라는 힘이 나오게 되고 또 force는 pressure 곱하기 area니까 200psi 곱하기 두 번째 피스톤이 15제곱인치죠. 그래서 두 번째 피스톤에서 만들어지는 힘은 3000파운드라는 힘이 만들어지게 된다라는 게 계산이 나오죠. 그래서 mechanical advantage는 출력되는 힘 곱하기 비율로 따져야 되니까 출력되는 힘과 이제 입력되는 힘의 차이죠. 그렇게 따져 보니까 60이라는 기계적 이득이 만들어지게 됩니다. 그러면 이제 위에서 만들어졌던 공식에 의해서 input piston area 곱하기 distance moved, 이 피스톤의 이동 거리는 아웃풋 피스톤 면적과 움직인 거리와 같죠. 그래서 4분의 1 곱하기 30은 15 곱하기 x 이렇게 계산을 해보면 결국은 두 번째 세컨 피스톤이 이동하는 거리는 2분의 1인치다. 이렇게 계산이 나오게 됩니다. 자, 다음으로 넘어가서 다음 페이지 3-32페이지입니다. 넘어가서 Part of understanding Pascal's law and hydraulics involves utilizing formula and recognizing the relationship between the individual variables. 자, 파스칼의 법칙과 하이드롤릭 유체 시스템에 대한 이해가 있다면, 그게 충분히 이해가 되고 있다면, 이제 공식을 활용하거나 아니면 공식을 활용하고 다양한 개별적 변수와의 관계를 이해하는데 크게 도움이 된다. 이렇게 볼 수 있겠네요. Before the numbers are plugged into the formula, it is often possible to analyze the variable in the system and come to a realization about what is happening. 자, 이게 이제 우리가 공식을 통해서 많이 이제 계산을 하려고 조금 전에도 공식을 적용을 해서 계산을 했잖아요. 근데 굳이 공식을 이용하지 않아도 그 전에 이 얘기입니다. Plugged into the formula, 그 공식에다가 그 숫자를 대입하기 전에 우리는 뭘 할 수 있느냐? 그 시스템에 들어가 있는 변수들을 우리가 변수를 보고 이걸 기정사실화하고, 그러니까 가시화 시켜보면 변수와의 관계를 우리가 분석해보면 이 얘기입니다. 그러면 결과값이 어떻게 이루어지는지, 어떻게 나타나는지를 우리가 좀 분석을 해보면 굳이 숫자를 넣어서 계산하지 않아도 그 결과값이 이해가 됩니다. 만들어질 수 있습니다. 그죠? 자, 그래서 예를 들어봅니다. For example,
Look at the variables in figure 3-45 and notice that the output piston is 20 times larger than the input piston. 여기까지. 자, 3-45 앞선 그림에서 보였었죠. 그 변수들의 기준을 먼저 보게 되면 입력이 인풋 피스톤이 5 스퀘어 인치였고 출력은 스퀘어 제곱인치 제곱인치였죠. 그렇게 해서 20배의 차이가 있었다라는 거죠. 4분의 1인치의 그러니까 제곱인치 4분의 1 제곱 1인치의 입력이고 출력은 5 제곱인치였었으니까 20배 큰 그 출력 아웃풋 피스톤을 가지고 있었죠. 즉 피스톤의 면적 차이가 20배였다. 이렇게 이해할 수 있습니다. 그러면 that the comparison tells us that the output force will be 20 times greater than the input force. 자, 이 20배의 면적을 가지고 있다라는 사실만 가지고도 우리는 뭘 할 수 있느냐? 만들어지는 힘의 차이가 20배 크다라는 걸 우리가 굳이 계산하지 않아도 알 수가 있다. 그 얘기입니다. And also that the output piston will only moves 1/20th as far as니까 역시 20배의 힘이 만들어졌다는 뜻은 결국은 이동거리가 20분의 1로 줄게 될 것이다. 뭐 이것도 우리가 알 수 있는 거죠. 즉 힘이 20배가 커진 대신 이동거리는 20분의 1만큼 줄 것이다. 이거를 그냥 단순히 문제만 보고도 확인을 할 수가 있는 상황이 되는 거죠. Without doing any formula-based calculation, 뭐 굳이 공식을 활용해서 계산을 하지 않는다 하더라도 we can conclude that the hydraulic system in question has a mechanical advantage of 20. 굳이 우리가 계산을 안 해도 이 하이드롤릭 시스템에서 만들어진 기계적인 이득은 20이 된다라는 걸 어렵지 않게 결론 내릴 수가 있습니다. 그 얘기입니다. 오늘도 조금 길긴 했는데 뭐 크게 어렵지는 않죠. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.